Hello students. In a previous lecture, we have discussed the format of balance sheet that in India, whenever any company preparing finance statement, they need to follow as per Schedule 3 of the Companies Act 2013. Now in today's and this lecture, now we discuss the format of profit and loss account. Whenever any company prepare the P&L account, what is the form and content of that profit and loss account? Now we discuss the form and content that is given in Schedule 3 of the Companies Act 2013. So that profit and loss account format, entire P&L account as per this Schedule 3 has been breaking down into two broad head. One, profit from continuing operation, profit from discontinuing operation. What is a discontinuing operation? Other than this is a continuing operation. Continue means જેનો business running હોય, જે portion ચાલુ હોય. Discontinuing એટલે કોઈ પણ organization નો કોઈ પણ significant important department division બંધ થવાની પ્રોસેસ ચાલુ હોય ને, તો એ department division related information હોય ને, એને કહેવાય discontinuing operation. જો discontinued નથી, એટલે જે બંધ થઈ ગયું નહીં, જે બંધ થવાની પ્રોસેસ ચાલુ હોય ને, એને કહેવાય discontinuing operation. તો કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન પ્રોફિટ એન્ડ લોસ બનાવે તો એને પ્રોફિટ ફ્રોમ કન્ટિન્યુઇંગ ઓપરેશન, પ્રોફિટ ફ્રોમ ડિસકન્ટિન્યુઇંગ ઓપરેશન, એટલે પોતાના રનિંગ જે ચાલુ બિઝનેસ છે એમાંથી પ્રોફિટ અને જે ડિપાર્ટમેન્ટ ડિવિઝન બંધ થઈ રહ્યું છે એમાંથી કેટલો પ્રોફિટ થયો એ સેપરેટલી શો કરવું પડે. સો એઝ પર શેડ્યુલ 3, entire P&L account has broadly breaking down into two head, that is a profit from continuing operation, profit from discontinuing operation. કન્ટિન્યુઇંગ ઓપરેશનમાં આપણે મેઇનલી બધી એક્ટિવિટીને ત્રણ પાર્ટમાં બાયફેકેટ નોર્મલી કરતા હોય. ઓર્ડિનરી એક્ટિવિટી, એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી આઇટમ અને એક્સેપ્શનલ આઇટમ્સ. ઓર્ડિનરી એટલે જે આપણો રેગ્યુલર રૂટીન બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ હોય ને એને કહેવાય ઓર્ડિનરી એક્ટિવિટી. એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી એટલે જે રેગ્યુલર બિઝનેસનો પાર્ટ નથી, બરાબર, જેને ડાયરેક્ટલી બિઝનેસ સાથે કનેક્ટેડ નથી, જેમ કે આગ લાગવી છે, એક્સિડન્ટ થવું, એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી આઇટમ છે. અને એક્સેપ્શનલ આઇટમ એટલે જે હોય રેગ્યુલર બિઝનેસ એક્ટિવિટીનો પાર્ટ પણ સિગ્નિફિકન્ટ હોય, મટીરિયલ હોય અને ક્યારેક જ થતું હોય, તો that is exceptional item. હવે આપણું જે P&L account છે, અગેન એના બે પાર્ટ છે, ઇન્કમ, એક્સપેન્સીસ. ફર્સ્ટ પોર્શન that talk about the income portion and second portion talk about the expense. So revenue P&L નો જે બાયફર્કેશન છે બે છે વર્ટિકલમાં. પહેલું ઇન્કમ પોર્શન છે, સેકન્ડ એક્સપેન્સીસ પોર્શન છે. ઇન્કમ પોર્શનમાં બે હેડ્સ છે, એક રેવન્યુ ફ્રોમ ઓપરેશન અને એક અધર ઇન્કમ. Revenue from operation. What is the revenue from operation? That's very important. તમે જે બિઝનેસ કરો છો, તમારી જે ઓપરેટિંગ એક્ટિવિટી એમાંથી જે તમને રેવન્યુ થાય, that is called revenue from operation. Say for example, if you are having a manufacturing business, તો સેલ્સ તમારું રેવન્યુ ફ્રોમ ઓપરેશન શું છે? સેલ્સ. If you are having trading business, means you are buying and selling the goods, તો તમારો રેવન્યુ શું હશે? ઓપરેટિંગ રેવન્યુ, that is a sale. But if you are a service provider, say for example you are having a restaurant, then your operation revenue from is a bill, food bill. If you are a chartered accountant, fees. If you are advocate, fees. If you are a broker, your revenue from operation is a commission. If you are bank having majority of the business giving the loan, then interest is your revenue. If you are giving the property on a rented basis, that's your main business, then rent is a revenue from operation. So revenue from operation means તમારી જે ઓપરેટિંગ એક્ટિવિટીમાંથી જે તમને ઇન્કમ થાય ને, જે તમારી કોર ઇન્કમ હોય, જેના માટે ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાલતું હોય, that's called revenue from operation. અલગ અલગ બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સના અલગ અલગ ઓપરેટિંગ એક્ટિવિટી હોય ને, they have a different form of revenue. પણ પ્રાઇમરીલી I'll tell you, જે તમારી કોર એક્ટિવિટી છે, રેવન્યુ મેઇન જેમાંથી તમને મેક્સિમમ તમારું જે રેવન્યુ જનરેટ થાય છે ને, એ એક્ટિવિટી છે ને તમારી ઓપરેટિંગ એક્ટિવિટી, એમાંથી જે ઇન્કમ થાય ને, that's from revenue from operation. પણ આપણે અલગ, અપાર્ટ ફ્રોમ નોર્મલ રેવન્યુ, આપણે અલગ અલગ રેવન્યુ થતી હોય, જેમ કે આપણે ડિસ્કાઉન્ટ મળતું હોય, કમિશન મળતું હોય, આપણે સ્ક્રેપ વેચતા હોય, પછી આપણે અસેટ જે જરૂરનું હોય વેચી નાખે, એમાંથી પ્રોફિટ થતો હોય, તો એ બધા છે ને એને કહેવાય અધર ઇન્કમ. એ કેમાં ફોલ્સ થશે? અધર ઇન્કમ. તો જે મેઇન ઇન્કમ છે, બરાબર, એ રેવન્યુ ફ્રોમ ઓપરેશનમાં આવશે. બાકીની બધી ઇન્કમ છે દેટ ફોલ્સ ઇન ધ અધર ઇન્કમ. એક્સપેન્સીસમાં છે કોસ્ટ ઓફ મટીરિયલ કન્ઝ્યુમ. આપણે
જો મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતા હોય તો આપણે જે મટીરિયલ યુઝ કર્યું વર્ષ દરમિયાન that is same material consumed. તો we show under the head material consumed. Then we have a purchase of stock in trade. What is a stock in trade? Stock in trade એટલે જેનો તમે બિઝનેસ કરો છો ને એને કહેવાય સ્ટોક ઇન ટ્રેડ. માનો કે if I am the manufacturer of furniture or say I am a trader of furniture, તો હું ટ્રેડર ફર્નિચરમાં મારો બિઝનેસ શું હોય, હું મેન્યુફેક્ચરર પાસેથી ફર્નિચર બાય કરું અને આઈ એમ સેલિંગ ટુ સમવન એલ્સ. તો જે ફર્નિચર છે ને એ મારા માટે શું કહેવાય, સ્ટોક ઇન ટ્રેડ. શું કહેવાય મારા માટે? સ્ટોક ઇન ટ્રેડ. સે આઈ એમ ધ સિમેન્ટ સેલર, હું મેન્યુફેક્ચર પર સિમેન્ટ બાય કરું અને કોન્ટ્રાક્ટરને સેલ કરું, તો મારા માટે સિમેન્ટ છે શું છે, સ્ટોક ઇન ટ્રેડ. તો ડ્યુરિંગ ધેર આપણે પરચેસ કર્યું, પેલું છે કોસ્ટ ઓફ મટીરિયલ કન્ઝ્યુમ, પછી પરચેસ ઓફ સ્ટોક ઇન ટ્રેડ, પછી ચેન્જીસ ઇન ઇન્વેન્ટરી. આપણે ઇન્વેન્ટરીમાં જે ચેન્જ થયું હોય, બરાબર, જો આપણી પાસે ઓપનિંગ ઇન્વેન્ટરી 100 રૂપિયા હોય, 100 રૂપીસ હોય અને ક્લોઝિંગ ઇન્વેન્ટરી 120 હોય, તેનો મતલબ કે આપણે ડ્યુરિંગ ધેર કંઈક મેન્યુફેક્ચર કરીને હજી યુઝ નથી કર્યું, તો આપણો એટલી કોસ્ટ ઘટી જાય, તો એ આપણે શું કરવું પડે, એક્સપેન્સીસમાં માઇનસ કરવું પડે. કોસ્ટ વધી જાય તો પ્લસ કરવું પડે, દેટ્સ અ ચેન્જ ઇન ઇન્વેન્ટરી. પછી WIP એન્ડ સ્ટોક ઇન WIP, વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ. પછી એમ્પ્લોય બેનિફિટ એક્સપેન્સીસ. એમ્પ્લોય બેનિફિટ એક્સપેન્સીસ એટલે આપણે એમ્પ્લોઈઝને જે પ્રકારના પેમેન્ટ કરતા હોય, સેલેરી, વેજીસ, રેમ્યુનરેશન, પછી ઇન્સ્યોરન્સ ફંડ એનું પે કરતા હોય, બોનસ, કોઈ પણ વોટ એવર સે, કમિશન, એમ્પ્લોયને જેટલું પણ આપણે પેમેન્ટ કરતા હોય દેટ ફોલ્સ ઇન ધ એમ્પ્લોય બેનિફિટ એક્સપેન્સીસ. પછી ફાઇનાન્સ કોસ્ટ, વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ કોસ્ટ લાઇક ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન CC એટલે કેશ ક્રેડિટ, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઓવરડ્રાફ્ટ, interest on debenture, all types of financial cost will fall under the finance cost. પછી depreciation and amortization. Okay, you may have seen this word depreciation, but might be amortization is a newer word for you people. તો depreciation એટલે tangible asset આપણે કરંટ યરમાં યુઝ કરીને એના કારણે assetની વેલ્યુ ઘટે તો આપણે એને P&L માં ચાર્જ કરી ઇન ધ ફોર્મ ઓફ depreciation. પણ intangible asset, goodwill, patent, trademark, know how, એને પણ આપણે યુઝ કરેલે વેલ્યુ એની ઘટે તો એને ડેપ્રિશિએશન ન કહેવાય. એમ ન કહેવાય ડેપ્રિશિએશન ઓન ગુડવિલ, ડેપ્રિશિએશન ઓન પેટર્ન. તો એ ઇન્ટેન્જિબલ અસેટની જે વેલ્યુ ઘટે એને ટેકનિકલી આપણે શું કહેવાય, અમોર્ટાઇઝેશન કહેવાય. શું કહેવાય ને? અમોર્ટાઇઝેશન. જ્યારે ટેન્જિબલ અસેટ્સ હોય તો ડેપ્રિશિએશન. તો ડ્યુરિંગ ધેર આપણે જે અસેટની વેલ્યુ ડાઉન થઈ યુઝ કરવાને કારણે, જેને આપણે નોર્મલી ડેપ્રિશિએશન કહેતા હોય, ઇન્ટેન્જિબલ અસેટ ઇટ વુડ બી અમોર્ટાઇઝેશન એક્સપેન્સીસ. અને બીજા કોઈ પણ એક્સપેન્સીસ જેમાં ફોલ્સ ન થતા હોય બધામાં આવશે અધર એક્સપેન્સીસ. તો P&L અકાઉન્ટનું ફોર્મેટ શું છે? તો P&L અકાઉન્ટનું ફોર્મેટ થશે, ઇટ વુડ બી ઇન્કમ માઇનસ એક્સપેન્સીસ. ઇન્કમમાં મેજર ઇન્કમ, રેવન્યુ ફ્રોમ ઓપરેશન્સ, અધર અને બધા એક્સપેન્સીસ. પછી આપણને મળશે પ્રોફિટ બિફોર એક્સેપ્શનલ એન્ડ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી. તો આપણને આજે પ્રોફિટ મળ્યો એ શેમાંથી મળ્યો? બધી ઓર્ડિનરી આઇટમમાંથી. પછી આપણે એમાં એક્સેપ્શનલ આઇટમની ઇન્કમ એક્સપેન્સીસ પ્લસ માઇનસ કરવાના. ઇન્કમ હોય તો પ્લસ થાય, એક્સપેન્સીસ હોય તો માઇનસ થાય. તો આપણને મળે ને કે પ્રોફિટ બિફોર એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી આઇટમ એન્ડ ટેક્સ. પછી આપણે એક્સેપ્શનલ, પછી નેક્સ્ટ આપણે એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી આઇટમમાંથી ઇન્કમ હોય તો પ્લસ થાય, એક્સપેન્સ હોય માઇનસ થાય. સો વી ગેટ ધ પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ. ટેક્સ માઇનસ કરી કરંટ ટેક્સ એન્ડ ડિફર્ડ ટેક્સ એટલે આપણને મળશે પ્રોફિટ ફ્રોમ ધ કન્ટિન્યુઇંગ ઓપરેશન. શું મળશે આપણે? પ્રોફિટ ફ્રોમ કન્ટિન્યુઇંગ ઓપરેશન. એમાં આપણે ડિસકન્ટિન્યુઇંગ ઓપરેશનની આઇટમ એડ કરવાની. પ્રોફિટ ઓર લોસ ફ્રોમ ડિસકન્ટિન્યુઇંગ ઓપરેશન, એનું ટેક્સ માઇનસ કરી એટલે પ્રોફિટ ફ્રોમ ડિસકન્ટિન્યુઇંગ ઓપરેશન મળે. આ બેનો ટોટલ કરીએ એટલે આપણે પ્રોફિટ ઓફ ધ પીરિયડ, કોઈ પણ કંપનીનું કરંટ યરનો પ્રોફિટ મળે. P&L અકાઉન્ટમાં લાસ્ટમાં આપણે હંમેશા છે ને એક વધારાનું ડિસ્ક્લોઝર, એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન આપવી પડશે રિગાર્ડિંગ EPS, રિગાર્ડિંગ ધ EPS, અર્નિંગ પર શેર, બેઝિક EPS એન્ડ ડાયલ્યુટેડ EPS. આ આપણા P&L નું છે ફોર્મેટ થશે. હવે P&L અને બેલેન્સ શીટ ના જે ડિટેલ ફોર્મેટ છે, જ્યાં જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આઇટમ આવશે ને એના માટે આપણે નોટ્સ બનાવવી પડશે. તો ધીસ ઇઝ એન્ટાયરલી યોર P&L અકાઉન્ટ. ઇન્કમ, રેવન્યુ ફ્રોમ ઓપરેશન, અધર ઇન્કમ, પછી માઇનસ એક્સપેન્સીસ એટલે પ્રોફિટ બિફોર એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી આઇટમ, એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી આઇટમ, લેસ ટેક્સ, પ્રોફિટ ફ્રોમ કન્ટિન્યુઇંગ ઓપરેશન, પ્રોફિટ ફ્રોમ ડિસકન્ટિન્યુઇંગ ઓપરેશન, તો નેટ પ્રોફિટ અને છેલ્લે EPS. હવે દરેક આઇટમમાં જ્યાં જ્યાં આપણે ડિટેલ ઇન્ફોર્મેશનની જરૂર પડશે ને વી પ્રિપેર ધ નોટ્સ. તો આપણે બેલેન્સ શીટ અને P&Lની અલગ અલગ નોટ્સની ડિસ્કસ કરી. સૌથી પહેલા શેર કેપિટલ. તો શેર કેપિટલને બે પાર્ટમાં, શેર કેપિટલની નોટ હશે ને આપણે બે પાર્ટમાં બાયફર્કેટ કરશું. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ, પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ. અથવા તમે કહી શકો ઓથોરાઇઝ શેર કેપિટલ, ઇશ્યુ, સબસ્ક્રાઇબ એન્ડ પેડ અપ. જેમાંથી આપણે કોલ્સ ઇન અનપેડ એટલે કોલ્સ ઇન માઇનસ થાય, શેર ફોર ફીચર શું થશે?
પ્લસ હંમેશા શેર કેપિટલનું બ્રેકઅપ શું હશે? ઓથોરાઇઝ શેર કેપિટલ, ઇશ્યુડ, સબસ્ક્રાઇબ એન્ડ પેડ અપ શેર કેપિટલ. એમાંથી કોલ્સ ઇન અરિયર માઇનસ થાય અને શેર ફોરફીચર એડ થાય. પછી રિઝર્વ્સ એન્ડ સરપ્લસ. ઓલ ધ રિઝર્વ્સ હેઝ બીન શોન અંડર ધ હેડ રિઝર્વ્સ એન્ડ સરપ્લસ. પહેલા બધી કેપિટલ ને જે રિઝર્વ આવે પછી રેવન્યુ, જેમ કે કેપિટલ રિઝર્વ, CRR, સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ, ડિબેન્ચર, આ બધી કેપિટલ નેચર રિઝર્વ છે. પછી રિવોલ્યુશન રિઝર્વ, આ બધી કેપિટલ નેચર રિઝર્વ, અને પછી અધર રિઝર્વ્સ. લોંગ ટર્મ બોરોવિંગ્સ લાઈક લોંગ ટર્મ સિક્યોર્ડ અને અનસિક્યોર્ડ લાઈક ડિબેન્ચર, બોન્ડ, ટર્મ લોન. પછી કોઈ પણ લાયબિલિટી છે ને ડેફર્ડ એટલે ઓવર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. લાઈક આપણે છે ને એક મશીન પરચેસ કર્યું, કોઈ કંપની પાસેથી 10 કરોડનું મશીન પરચેસ કર્યું, એણે આપણને 5 વર્ષના ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કરી દીધા. તો આપણે આ વર્ષે પે કરશું, બાકી રિમેનિંગ 4 યર્સમાં પે કરવાના છે, તો આપણા માટે 4 વર્ષની લાયબિલિટી છે. સો ઇટ્સ અ લોંગ ટર્મ વન. તો ડેફર્ડ પેમેન્ટ લાયબિલિટી, ડિપોઝિટ્સ, પછી એવી રીતે સિક્યોર્ડ હોય, અનસિક્યોર્ડ હોય. પછી અધર લોંગ ટર્મ લાયબિલિટીઝમાં તો અધર ક્રેડિટર્સ, કોઈ ક્રેડિટર આપણને 2 વર્ષે પેમેન્ટ કરવાનું, તો એમાં આવે અધર્સ. Then long term provisions, all the provision which is to be settled after 12 months, it's fall in the long term provisions. બરાબર. જેમ કે પ્રોવિઝન ફોર રિટાયરમેન્ટ. હવે એમ્પ્લોય રિટાયર 5 વર્ષ પછી થાય, 10 વર્ષ પછી થાય, તો એનું આપણે પ્રોવિઝન અત્યારથી ક્રિએટ કરી, પેમેન્ટ 2-3 વર્ષ પછી હોય તો ઇટ્સ અ લોંગ ટર્મ પ્રોવિઝન. એવી રીતે આપણે કોઈને પ્રોડક્ટ વેચીને 3 વર્ષની વોરંટી આપી, તો આપણે 3 વર્ષ પછી પણ ખર્ચ કરવાનું થાય, તો એ પ્રોવિઝન છે એ લોંગ ટર્મ પ્રોવિઝનમાં આવશે. પછી ટેન્જિબલ અસેટ્સ. અસેટ્સ માટેનું જે આપણે ફોર્મેટ બનાવીને એ યાદ રાખજો, આ રીતનું બનશે. આટલા કોલમ બનશે. પહેલું પર્ટિક્યુલર, એમાં જેમાં આપણે અસેટ લખશું, પછી એની ઓપનિંગ બેલેન્સ, કરંટ યરમાં જે એડિશન થયું હોય, કરંટ યરમાં સેલ થયું, ડેપ્રિશિએશન, અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ. તો આ દરેક અસેટનું બ્રેકઅપ આપણે આવી રીતે આપવું પડશે. એટલે આવું એક ટેબલ બનાવશું અસેટ, ફિક્સ અસેટ્સ માટે, જેમાં ઓપનિંગ બેલેન્સ હશે, કરંટ યરમાં એડિશન, ડિડક્શન અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ. એવી રીતે ઇન્ટેન્જિબલ અસેટમાં પણ સેમ, ગુડવિલ, પેટન્ટ, ટ્રેડમાર્ક, સેમ, ઓપનિંગ, એડિશન, ડિડક્શન અને ક્લોઝિંગ. ઇન્વેન્ટરી, સ્ટોકના 3 પાર્ટ બાયફર્કેશન કરીને શો કરવામાં આવશે. દેટ ઇઝ અ રો મટીરિયલ, WIP એન્ડ ફિનિશ ગુડ્સ. ખાલી તમે સ્ટોક લખો ન ચાલે, તમારે સ્ટોકનું બ્રેકઅપ આપવું પડશે. માંથી કેટલો રો મટીરિયલ છે, કેટલું WIP છે, કેટલું ફિનિશ ગુડ્સ છે. રો મટીરિયલ જેને આપણે પ્રોડક્શનમાં યુઝ કરતા હોય, WIP એટલે જેમાં આમાં પ્રોડક્શન પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ, પણ પ્રોસેસ પરફોર્મ થઈ ગઈ, પણ હજી પ્રોડક્શન કમ્પ્લીટ થયું નથી. એન્ડ ફિનિશ ગુડ્સ જે રેડી છે સેલ કરવા માટે, ઓર્ડિનરી કોર્સ ઓફ બિઝનેસમાં. પછી સ્ટોર, સ્પેર્સ, લૂઝ ટૂલ્સ એન્ડ અધર્સ. ઓલ ટાઈપ ઓફ સ્ટોક વી હેવ ટુ શો અંડર ધ હેડ ઇન્વેન્ટરીઝ. પછી ટ્રેડ રિસીવેબલ્સમાં આવશે ડેટરમાંથી પ્રોવિઝન ફોર ડાઉટફુલ ડેટ માઇનસ કરી નાખવાનું. પછી કેશ અને કેશ ઇક્વિવેલન્ટ. કેશ આપણા હાથ ઉપર કેશ હોય બેંકમાં, લાઈક બેલેન્સ વિથ બેંક, ચેક અને કેશ ઓન હેન્ડ. પછી PNLના ફોર્મેટમાં રેવન્યુ ફ્રોમ ઓપરેશન, જે આપણું મેજર સોર્સ ઓફ રેવન્યુ હોય, રેવન્યુ ફ્રોમ સેલ ઓફ પ્રોડક્ટ, સેલ ઓફ સર્વિસ. પછી અધર ઓપરેટિંગ રેવન્યુઝ, એમાંથી ડ્યુટી હોય માઇનસ કરી નાખવાની. પછી લાઈક આ આપણે ફોર કંપનીઝ અધર દેન ફાઇનાન્સ કંપની હતું, પણ ફાઇનાન્સ કંપનીનું બિઝનેસ શું હોય? પ્રોવાઇડિંગ ધ લોન. તો એના માટે મેજર રેવન્યુ શું હોય? ઇન્ટરેસ્ટ. શું હોય? ઇન્ટરેસ્ટ અને અધર ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસના ચાર્જીસ. ફાઇનાન્સ કોસ્ટ, એઝ વી ડિસ્કસ ઓલ ટાઈપ્સ ઓફ બોરોઈંગની કોસ્ટ, ઇન્ટરેસ્ટ એક્સપેન્સ, અધર બોરોઈંગ કોસ્ટ, એક્સેટ્રા, ફોરેન એક્સચેન્જ. Then other income. Other income શું હોય? ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ, ડિવિડન્ડ ઇન્કમ એટલે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્કમ, પછી પ્રોફિટ ઓર લોસ ઓન ધ સેલ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, પછી કોઈ બીજી કોઈ ઇન્કમ જે ડાયરેક્ટલી આપણા ઓપરેશન સાથે કનેક્ટેડ ન હોય, મિસલેનિયસ લાઈક સેલ ઓફ સ્ક્રેપ, પરચુરણ, આવક, એ બધું એમાં આવે. એક્સપેન્સીસમાં અધર એક્સપેન્સીસ શું આવે? તો બિઝનેસના બધા એક્સપેન્સ ઓલા હેડમાં ફોલ્ડ નહોતા થતા, કેમાં એમ્પ્લોય કોસ્ટ, ઇન્ટરેસ્ટ, ફાઇનાન્સ એમાં ન થતું, એ બધા આવે. રેન્ટ, રિપેર્સ, મેન્ટેનન્સ, પોસ્ટેડ, ટેલિગ્રામ, આ બધું એમાં. લાઈક આપણે એક્ઝામ્પલ છે કન્ઝમ્પશન ઓફ સ્ટોર્સ એન્ડ સ્પેર્સ. સ્ટોર્સ એન્ડ સ્પેર્સ એટલે આપણે જે પરચુરણ બધી મટીરિયલ્સ યુઝ કરતા હોય, કન્ઝમ્પશન ઓફ સ્ટોર્સ એન્ડ સ્પેર. પછી પાવર્સ એન્ડ ફ્યુલ, રેન્ટ, રિપેર્સ ટુ બિલ્ડિંગ, રિપેર્સ ટુ મશીનરી, ઇન્સ્યોરન્સ, આ બધા એક્સપેન્સીસ એમાં આવશે. સો these are all the formats which is to be prepared, notes to be prepared along with the balance sheet જે detail આપવાનું હોય એ. Now in the next lecture, in the next video, we'll now solve the practical question on how to prepare the P&L and balance sheet. Thank you very much.